जी अज कर रहे हैं आर्ट्स फीवर अकेडमिक रीडिंग टेस्ट नंबर 3 का सैक्शन 10 नथिंग पावर ऑफ नथिंग किसी भी कोई कुछ भी नहीं का फिर उसकी पावर है जिवें आपां पहलां गल्लां करदे हुंदे सी ना ले बाबा जी को चल जाओ तो बाबा जी स्वाद ही पूरी दे दे तो बंदा ठीक ठीक हो जाता। गल सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल सही गल। डिपेंड करता है दवाई उदों काम करती है जो दवाई देने वाला तुहानूं लगे बहुत बड़ा डॉक्टर है। उही दवाई तुसीं मेरे को लै लो नहीं काम नहीं करना, उही दवाई तुसीं बहुत बड़े डॉक्टर तो लोगे वो काम करती। यानी दवाई पिछे दवाई का होना नहीं काम करता, दवाई किहने दित्ती है तो तुहाडा उत्ते विश्वास होना काम करता है। बिलीफ तुहाडा विश्वास वाकई दवाई है तो वाकई काम करूगी। ठीक है, ये वास्ते अपने को पावर ऑफ नथिंग आप देखा अजकल पावर ऑफ अज जो टॉपिक है साडा पावर ऑफ नथिंग के बारे। जो बाबा जी स्वाह की पूड़ी देंगे तो स्वाह की पूड़ी का असर हो जाता है। वो असर इस करके नहीं होंदा कि वो पुड़ी स्वाह की है वो दवाई नहीं, असर इस करके होंदा कि बाबा जी मिस्टिक पावर्स है। असीं सोचते हैं बाबा जी की है मिस्टिक पावर्स। हाँ जी, कोई भी दवाई जी दवाई नालों ज़्यादा धारणा होंगी। जिवें असीं हुण असीं किहड़ा करोना की असीं दवाई बनाई, जो करोना की दवाई तुहानूं देणगे वो टैसट किवें हुंदा है। अद्धे बंदिआं नूं करोना की दवाई देंदे आ, अद्धे बंदिआं नूं कहंदे तुहानूं करोना की दवाई दित्ती है। फिर असीं स्टडी करते हैं भी करोना की दवाई का असर हुंदा है कि ये एवें ही करोना की दवाई देती तुहानूं, उही पानी पा के देता, पानी का असर हुंदा है। पुराने समय कहते हैं डॉक्टर ने पानी वाला टीका लाता सी। जिन्ना को दवाई का असर होंदा असीं देखिया कि उन्ना को ही पानी का भी असर पैंदा है। जो असीं किसी भी दवाई नूं टैसट करते हैं पहलां असीं देखते हैं भी दवाई जिहड़ी है उहदा इहनूं असीं कहंदे प्लेसीबो इफैक्ट। की कहंदे प्लेसीबो इफैक्ट। प्लेसीबो इफैक्ट की हुंदा है? कुछ बंदिआं नूं दवाई दिंदे, कुछ बंदिआं नूं दवाई नहीं दिंदे, सिर्फ दवाई वर्गी चीज़ देने जिस कुछ नहीं हुंदा। ते असीं देखते हैं भी जे डॉक्टर जिहड़ा वधिया डॉक्टर है, जे वधिया मिलवर्तन वाला डॉक्टर जिहड़ा आपके पेशेंट को मिलता है जी सत श्री अकाल जी की हाल भाजी तुहाडा ठीक है, बच्चे तुहाडे ठीक है, मिलवर्तन वाला डॉक्टर है जिहड़ा उही दवाई का असर। जे मैं एको डिस्प्रिन की गोली मैं एको सिर दर्द की गोली एक डॉक्टर ने दी है जिहड़ा कि बहुत वधिया तुहाडे गल्लां बातां करदा, उहदा असर ज़्यादा हुंदा है। उही दवाई मैं दूजे डॉक्टर ने दी है जिहड़ा गल्लां बातां नहीं करदा, तुहाडे ते उसे दवाई का असर घट हुंदा है। हुण आपां दो गल्लां देखीए, एक तो दवाई का होना जां ना होना। इहनूं मैं दवाई देती, इहनूं मैं दवाई नहीं दी, सिर्फ चाक दिता भी दवाई है। असीं देखते हैं जिन्ना पर जे मैं डॉक्टर है बिलीफ विश्वास से डिपेंड करती दवाई ज़्यादातर। जे मैं डॉक्टर है तो मेरे हथों ली भी ये स्वाह की पुड़ी भी ये काम कर जानी है, तो जिन्नी कू मेरे हथों ली भी दवाई काम करती है। हुण पेशेंट दोने वक्रे, दवाइयां भी दोने वक्रियां, एक मैं दवाई देती तो एक मैं दवाई नहीं दी। हुण डॉक्टर दोने वक्रे है, दो डॉक्टर है, एक डॉक्टर बहुत सत श्री अकाल नमस्ते करके तुहानूं हाल चाल पुछदा तुहाडा, ओह दवाई उही दिंदा मैनूं, ਉਹਦਾ असर ज़्यादा होंदा है तो ज़्यादा वारी होंदा है। एक डॉक्टर उही दवाई मैनूं मान लो डिस्प्रिन ही मैनूं दिंदा है पर वो मैनूं सत श्री अकाल नहीं करदा, नमस्ते नहीं करदा, आ फड़ ਉਹਦਾ असर घट होंदा है। ये मैं गल्लां नहीं है, आपां देखना भी साइंस इहदे बारे की कहंदी प्लेसीबो इफैक्ट। बोलो प्लेसीबो इफैक्ट, पावर ऑफ नथिंग। ले भी कुछ भी नहीं देना सी पर लोकां दी गल्लां दा विश्वास हुंदा है। बोला गल्लां दा विश्वास भी देखे ये दौड़ जिहड़ी है ये विश्वास की गेम है कि दवाई की गेम है। असीं देखिया दवाई नालों ज़्यादा ये विश्वास की गेम है। मान लो मैं कोई दवाई खोजी डिस्प्रिन, वह सिर दर्द उधर ना ठीक हो जाता है, पर कुछ लोगों का सिर दर्द उधर ठीक नहीं होता, वो कहते डिस्प्रिन तो एवं ही है। 2 साल बाद फिर खत्म हो जाती, फिर सानूं नवीं दवाई लियानी पैंदी मार्केट से, क्योंकि ज़्यादा लोग कह लग पे तो ठीक असर नहीं होया, असर नहीं होया, असर नहीं होया, असर नहीं होया, फिर सानूं नवीं दवाई लियानी पैंदी। नवीं दवाई एक धारणा है कि हुण नवीं दवाई आ गई, हुण डिस्प्रिन हुण तुहाडा सिर दर्द ठीक हो जाए। तो आपां देखना भी साइंस इहदे विच कहंदी है थले चलो हुण तुहाडे आर्ट्स फॉर एवर आर्ट्स फीवर दे विच लै जाओ। Want to devise a new form of alternative medicine. Alternative medicine, alternative medicines की होती हैं जिवें कि थोड़ा हल्की बोलो पर तुसीं बोलना मैनूं आवाज़ चाहे आ भी ना। जिवें कि जिहड़ियां मैडिसिनस असीं डॉक्टर तो लैंदे उन्होंने एलोपैथी कहंदे, वो मोस्टली कैमिकल्स हुंदियां। ते जिहड़ी अल्टरनेटिव मैडिसिन होंदी है जिवें होम्योपैथी, जिवें आयुर्वेदा, जिवें मसाज, इनू अल्टरनेटिव ते जिवें एक्यूप्रैशर, जिवें इन्हां नूं कहने सी अल्टरनेटिव एंड कंप्लीमेंटरी मैडिसिन। ये मान लो मैं हुण एक नवीं अल्टरनेटिव मैडिसिन बनाउणी है तो मैं करना की मैं तुहानूं बाद च दसदा। तुसीं एक नवीं अल्टरनेटिव मैडिसिन बनाउणा चाहुंदे हैं, बोलो नो प्रॉब्लम, कोई गल नहीं।
here is the recipe. आओ तुहानू दस्सां नवी आपदी नवी मेडिसिन किहड़ी बनाउणी है B ते बहुत सारे लोग नहीं देखिया भी नवी बनाउण दी टेक्नोलॉजी आ साडी फलानी पैथी है जी आ साडी फलानी वो कहंदा आजो तुहानू दसदा भी किवें बनाउणी है B ते warm. रेसिपी किवें बनाउणी तड़का काहदा लाउणा है गल्लां दा तड़का लाउणा है हां जी बोलो Be warm. हाँ वधिया वाम बनो वाम का मतलब कि आ जाओ जी सत श्री अकाल भाजी सत श्री अकाल जी वाम सिंपैथेटिक बहुत माड़ा होया जी बोलो सिंपैथेटिक रीअश्योरिंग चलो कोई गल नहीं ऐतकी नहीं ठीक होया अगली बारी ठीक हो जाएगा बोलो रीअश्योरिंग एंथुसियास्टिक चक देंगे फटे किहड़ी गल है ये की है एंथुसिज्म बोल एंथुसिज्म तुसी नवी आपदी पैथी दवाइयां दी नवी पैथी मतलब नवी आपदी टेक्नोलॉजी बनाउणी दवाइयां दी कोई गल नहीं मैं तुहानू दसदा रेसिपी दसदा भी बनाउणी किवें बनाउणी है पहला गरम थोड़े थोड़े गरम होवो गरम जोशी नाल लोकां दा स्वागत करो लोकां नाल हमदर्दी नाल बोले अगर मूँह च तुहाडे जरूर तुहाडे हिलणी चाहिदी हमदर्दी होनी चाहिदी है लोकां नू वार-वार विश्वास दिखाओ ते एंथुसियास्टिक हो जाओ तुहाडी ट्रीटमेंट जिहड़ी है ओहदे च फिजिकल कंटैक्ट होना चाहिए फिजिकल कंटैक्ट दा मतलब हुंदा है हत्थ मिलाउणा जफ्फियां पाउणा बड़े चिरां बाद चिरी विछुन्नी जिवें वेले होण लग समझ नहीं तुसीं असीं करना की है नवीं मैडिसिन दी पैथी बनाउणी किहड़ी जिवें एलोपैथी है आयुर्वैदिक है उवें असीं नवीं बनाउणी है ते आओ तुहानूं तरीका दसदा अगला भी And each session with your patient should last at least half an hour. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ हाँ जी Encourage your patient to take an active part in the treatment. हाँ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਕਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਕਰੋ And understand how their disorders relate to the rest of their lives. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆਰਡਰ ਮੈਨੇ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ ਅਗਲਾ ਜੀ Tell them that their own bodies possesses the true power to heal. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਪੈਥੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੈਸ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ them ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਆਊਟ ਆਫ देयर ਓਨ ਪੋਕਟ ਆਪਦੀ ਪੋਕਟ ਚੋਂ ਪੇ ਕਰਨ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮੁਫਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ Describe your treatment in familiar words. ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ But embroidered with a hint of mysticism. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚ ਬੋਲੋ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ Embroidery. ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹਿੰਟ ਕਾਹਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਰਹੱਸ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ એનર્ਜੀ ਸਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੋਲੋ એનર્ਜੀ ਫੀਲਡ એનર્ਜੀ ਫਲੋ એનર્ਜੀ ਬਲੋਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਪੈਥੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੈਥੀ ਲੱਭੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰੀਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰੀਥ ਕਰੋਗੇ ਪਾਵਰ ਟੂਗੇਦਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਤੇਂਦਰਾਨਾਥ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਲਰਾਈਟ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿਹਨਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਅਰਲੀਅਰ ਏਜ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭਕਾਈ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਸਵੈਪਟ ਅਸਾਈਡ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਭੁਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ
राइज एंड राइज ऑफ ब्लाइंड मैकेनिस्टिक साइंस भी जी अजकल एवं ना गैर विहारी जी साइंस है अन्ने पंच अन्ने हो गए तो असीं पुराना ज्ञान सारा गवाता है ते ज्ञान का पुराना ही सीगा जिहड़ा योगी तंद्रा नाथ जी दिंदे सी योगी जतिंद्र पैतूरी जी दिंदे सी लागे समझ नहीं अगला फिर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਥੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੋਪੈਥੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੋਗੋਪੈਥੀ ਬਣਾਤੀ ਕੀ ਬਣਾਤੀ ਨਵੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਥੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਾਈਏ ਨਵੀਂ ਪੈਥੀ ਬਣਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਆਓ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੈਠੋ ਯੋਗਾ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ हाँ अख बंद कर तुम चंद्रमा तारे नजर आते आते अंदर तारे च वड़ जाओ तुम देखोगे रोशनी की किरण दिखाई दोगी है मैडिटेशन योगापैथी आप बनाती नवीं ये वास्ते जरूरी चीज़ां की चाहिए नवीं इहो जी लोगों को मूर्ख बनाने की कला तुहानूं चाहिए एक तो गर्म जोशी आ जाओ भाजी सत श्री अकाल भाजी ऐतकी ठीक नहीं होया अगली बारी रीशोरिंग की चाहिए रीशोरिंग सिंपैथेटिक कोई गल नहीं मैं तुहाडा मसला हल करदा सिंपैथी बोलो सिंपैथी रीशोरिंग वार्मनेस चाहिए सानू फिर असीं ना इहदे वास्ते पेशेंट नूं कहना पुराने जे शब्द यूज करने मिस्टिक रहस्यमई जो तुसीं अखां बंद करोगे जो ऐ कि बंदे नूं डरा दो 12 बजे 1 बजे तुसीं देखोगे तुहाडे आले दुआले 1 बजे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती है जिन्हों एनर्जी असीं कहने भूतां चड़ेलां जो 1 बजे टाइम के कहते नहीं पुराने लोग नहीं 1 बजे मेरे वर्गे चोरी करनी होंदी कहंदा भूतां होंदियां ते तुसीं मिस्टिक शब्द यूज करो जी ये मेरी टैक्नोलॉजी है जो अखां बंद करोगे तुहानूं एवं एहसास होगा तुहाडे आले दुआले बहुत सारियां आत्मावां एनर्जी फील्ड अजकल आत्मावां तो लोग विश्वास नहीं करते पुरानियां हो गई तो अजकल आत्मावां असीं किहड़े मिस्टिक शब्द यूज करते हैं बोलो एनर्जी फील्ड एनर्जी तुहाडे चों एनर्जी फ्लो करदा देखो तुहाडे चों कितनी एनर्जी फ्लो करन लग पऊगी बंदे नूं लगदा पता नहीं मेरे चों की बाहर निकल लग पे इस तरह असीं नवीं पैथी बना सकते हैं ये आपां गल कदे कर रहे हैं प्लीसिबो इफेक्ट दी ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਸੁੰਭਿਆ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬੱਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ ਖੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਾਂ ਵੇਚੂੰਗਾ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 4 ਠੱਗ ਮਿਲ ਗਏ ਠੱਗ 1 2 3 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੱਗ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਗਧਾ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਗਧਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਆ ਬਛੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਥੋੜੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਬਾ ਕੌਲਾ ਇਹਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੌਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਦੂਜਾ ਠੱਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ੰਕਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਠੱਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਠੱਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਇਹ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਥੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪद्धति ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪद्धति ਨਵੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮਿਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਰਹੱਸਮਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ तेरी एनर्जी लैवल कितने है तो तुसीं एक नवीं पैथी आपदी बना लोगे तो गल्लां नूं पुरानी चीज़ां नाल रिलेट करन दी लई 2000 साल पहलां ये पैथी वरती जाती सी ते साइंस ने सब कुछ तबाह करता पहले पैरे च आपां देख लें आपां गल कर रहे हैं ले भी बिलीफ विश्वास नाल बंदा ठीक हुंदा है कि दवाई नाल ठीक हुंदा है दूजा पैरा हाँ जी पढ़ना शुरू करो well yes it could and often well enough to earn you a living जे तुसीं इहो जी पैथी जिहड़ी एक नवीं पद्धति खोल ली इलाज दी ते तुहाडे कोल बहुत पैसे बन जाणगे जिंदगी जीण लई a good living if you are sufficiently convincing or better still really believe in your therapy हाँ जे तुहाडा आपदी थैरेपी च बिलीफ हैगा ते तुहाडी जिंदगी जिहड़ी बहुत वधिया जिहड़ी
बहुत वधिया चल जूगी। हाँ जी। Many illness get better on their own, so if you are lucky and administer your treatment at just the right time, you will get the credit. हाँ, illness get better दे रो अपने आप ही जिहड़ी बीमारी लोकां दी तां अपने आप ठीक होई नहीं, पर जे तुसीं लकी होए ते तुसीं आपदी ट्रीटमेंट उन्हां नूं जो भी देना भी आ मैडिटेशन करो जां स्वाह खा लो, एडमिनिस्टर करना इहनूं कहने की कहने एडमिनिस्टर, दवाई नूं चलाउण नूं की कहंदे एडमिनिस्टर। जे तुसीं अपनी ट्रीटमेंट नूं एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो जो कोई ठीक हो जाएगा तो क्रेडिट किहनूं जाऊगा तुहानूं। असीं कीता कि एक गल्लां दी एक नवीं प्रणाली असीं चालू कर ली, उहनूं पुराने समय नाल जोड़ता ली, पहलां योगिंद्रनाथ योगी जी नूं यूज़ करदे सी, फिर असीं की कीता ते बंदे ने तां अपने आप ठीक हो जाना ते सानूं की होना योगी जी तो बहुत वधिया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ देंगे। हाँ जी। फिर पर ये सिर्फ ਇਹਦਾ एक चौथी लाइन, बट ओनली अ पार्ट ऑफ इट। बट इस हाँ 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 जी। अगला हाँ, some of the improvement really would be down to you। हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट तुहानूं डाउन भी करनी है। अगला, your healing power would be the outcome of paradoxical force that conventionally medicine recognize but remains oddly ambivalent about the placebo effect। हाँ जी, ये जिहड़ी तुसीं हीलिंग करदे हैं, योर हीलिंग, ये पैराडॉक्सल फोर्सेस दी आउटकम है। पैराडॉक्स की हुंदा, पैराडॉक्स बने लवी ये हुंदियां भी कि नहीं हुंदियां, ਇਹਦਾ इफेक्ट हुंदा भी है कि नहीं, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पैराडॉक्स। बोलो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मैंने भी सच है कि झूठ है, ये पैराडॉक्सल फोर्सेस है ਜਿਹੜੀ है कि कन्वेंशनल मेडिसिन की ਹੁੰਦਾ, कन्वेंशन की ਹੁੰਦੀ है, बोलो रवायती। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮਲੱਠੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਾਡॉक्सल फोर्सेस ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ऑडली एम्बीवलेंट। पर ये वो जिहड़ी एम्बी मैंने दोने भी हाँ या ना दे इफेक्ट दे विच हो लवी इहदा असर हुंदा भी कि नहीं मलट्ठी दा, कन्वेंशनली आपां मान लो हाँ लवी दा इस इफेक्ट नूं की कहंदे सी प्लेसीबो इफेक्ट। हुण आपां तीजे पैरे च आपां प्लेसीबो इफेक्ट बारे गल करांगे। Placebos are treatment that have no direct effect on the body yet still work because the patient had faith in their power to heal। हाँ जी, प्लेसीबो ट्रीटमेंट हुंदी है, प्लेसीबो ट्रीटमेंट हुंदी है ਜਿਹਦਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਾਵਰ ਟੂ ਹੀਲ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। हाँ जी। Most often the term refers to a dummy pill, but it applies just as much to any device or procedure। हाँ जी, आगे पढ़ो। From a sticky plaster to a crystal to an operation। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡੰਮੀ ਪਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੰਮੀ ਪਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸਿਨ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਕ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੰਮੀ ਪਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਕ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇ प्लेसीबो एक प्रोसीजर भी हो सकता है। बोलो प्लेसीबो एक प्रोसीजर भी हो सकता है, एक डिवाइस भी हो सकता है। मान लो आप किसी बंदे को कह दिए ले भी आ जेडी तेरे हाथ च जेडी ये तेरे हाथ जेडी हाथ च मैं तेरे च ना एक पावर एक दाना रखता है ते जिदे ऊपर तू मिट्टी या धूड़ या दाना सिੱਟੇਗਾ तबाह हो जाएगा ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਤਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਫੱਟੇ। ਇਸੇ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੜੇ ਦਾ ਹੀ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੂਤ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਲਵੇਟ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲਾ ਪਲੇਸੀਬੋ ਕੱਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਖ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ
sticking plaster to a crystal to an operation। ये क्रिस्टल के ऊपर प्लास्टर पा के ऑपरेशन कर देना, मतलब एवं ही जिवें नारियल धागा बन देना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्लेसिबो इफेक्ट हो जाता है। अगला ਜਿਹੜੀ प्लेसिबो इफेक्ट ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ प्लेसिबो इफेक्ट ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੁਐਕਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਐਕਰੀ में ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਐਕਰੀ ਬੋਲੋ ਕੁਐਕਰੀ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਐਕਰੀ ਕੁਐਕਸ मतलब नीम हकीम कहते हैं ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੁਐਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਕੁਐਕਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ यही कारण है कि प्लेसिबो की जिहड़ी मेंशन करना एक टची सब्जेक्ट है। अगले पेज ऊपर बहुत सारे जिहड़े प्रैक्टिशनर है जिहड़े कि कंप्लीमेंटरी ते अल्टरनेटिव मेडिसिन नूं प्रैक्टिस करते हैं, इक्वली टू ए चार्ज ऑफ शार्लेटिज्म। जिन्ना शार्लेटिज्म ने जिन्ना जिहड़े घट स्किलफुल हुंदे हैं ते टेंटामाउंट में ने इक्वली वो जिहड़े है जिहड़े बंदे कंटेंपरेरी कंप्लीमेंटरी ते अल्टरनेटिव मेडिसिन नूं यूज करते हैं, वो इक्वली जिहड़े स्किललैस लोकां दे फेक लोकां दे नूं भी वो इसे चीज रिगार्ड करते, मतलब फेक लोकां नूं भी इक्वली रिगार्ड करते। मतलब की ਇਹਦਾ मतलब पंजाबी मतलब ये है भी जिन्ना कोई पल्ले कख भी नहीं हुंदा ਉਹਨੂੰ भी तुसीं प्लेसिबो इफेक्ट नाल वो भी संत बन जांदा ਜਿਹਦੇ पल्ले कख नहीं हुंदा। अगला शब्द इनफैक्ट ਜਿਹੜਾ प्लेसिबो इफेक्ट है ये मेडिकल केयर दा पावरफुल पार्ट है। ऑर्थोडॉक्स में पुराना हो सकता है ਜਾਂ कोई भी गल हो सकती है, पर ਇਹਦੇ रोल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਤਲਬ ਐਜੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। प्लेसिबो इफेक्ट की है ले भी गोली दी देने की बजाय एक डमी गोली चाक की गोली बना के दे दीए, जो गोली का कैमिकल करके असर होना है वो चाक की गोली नाल भी असर हो जाता है। ईवन क्वैकरी बोलो क्वैकरी जिहड़े घट पढ़े लिखे लोग है उन्होंने दे कहण ते भी जिहड़े बीमार लोग वो ठीक हो जाते हैं। दूजे पैरे च डी सी पैरे च पे पढ़िया डी पैरा जिहड़ी CAM बोलो कंप्लीमेंटरी ते अल्टरनेटिव मेडिसिन। CAM की है कंप्लीमेंटरी ते अल्टरनेटिव मेडिसिन की जिहड़ी ग्रेट स्ट्रेंथ है वो ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਲਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲੋ ਐਜ਼ਾਲਡ ਅਰਨੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਬੋਲੋ ਐਕਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਚ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਵਰ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝੋ ਈ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਈਕੋਸਮੈਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕੋਸਮੈਟਿਕ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
एंगर है जिहड़ा जे गुस्सा हो जाए तो साडे सुपरफिशियल ब्लड वैसल साडे फेस दियां खुल जांदियां नाल बोलो। जिहड़ी सैडनेस है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਟੀਅਰ ਲੈਵਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਸੀਬੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਕੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਬੋਲੋ ਸਕੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ कंट्रोल ऑफ पेन के ऊपर। ले भी जो मान लो कि बंदे कहता अं कहने सिर दुखता बाबा जी के सिर के उपर हथ रखता तो सिर दूर हो जाता। वो सिर दूर होना की है प्लेसीबो इफेक्ट की है पेन दूर पेन के बारे गल की आपां क्योंकि वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंप्लेंट है जी वो पेन ही है। हर बंदा पेन ही कहता ना है मेरे लक च दर्द है मेरी अख च दर्द है। इस करके जो लोगों का प्लेसीबो इफेक्ट के उपर ध्यान किहदे उपर पेन के उपर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲੋ ਡੰਡੋਰਫਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਡੰਡੋਰਫਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੋਰਫਿਨ ਲਾਈਕ ਨਿਊਰੋਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਮੋਰਫਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਫੀਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ 1931-32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਰ ਡਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੋਰਫਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਵੰਡਰ ਡਰਗ। ਵੰਡਰ ਡਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਾਮਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੋਰਫਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਲੇਸੀਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਜਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਲੋ ਸਕੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੇਨ ਤੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨੈਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਨ ਹੈ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੋਰਫਿਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ ਐਂਡੋਰਫਿਨ। ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਚਰਲ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਹੈ ਮੋਰਫਿਨ ਦਾ। ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਫਿਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡੋਰਫਿਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਫਿਨ ਵਾਂਗੂ ਪੇਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੋ ਨਿਊਰੋਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਪੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਇੰਪਲਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਡੌਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਰਲ ਸਰਜਨ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡੋਰਫਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਰਫਿਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਪੇਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਦੇਈ ਗਿਆ ਪੇਨ पंप करी गया ते नाल एंडोरफिन दे गया। जो एंडोरफिन दे गया पेन होना सी नहीं होना सी। अगे लास्ट जी पैरा ते बस थोड़े पैरे रह गए कोई गल नहीं क्योंकि जो एंडोरफिन है स्टिल आउट इन फ्रंट केस जिहड़ा है वो स्ट्रेंथ कर सकता है। फैब्रिजियो बेंडेटी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਬੋਲੋ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਡਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਤਾ ਫਲਾਤਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋਇਆ। ही डिड सैवरल टाइम्स ए डे उन्हें बहुत एक दिन बहुत बारी किया। फिर वो दर्द को खत्म किवें किया? उन्हें यूजिंग मॉर्फिन ईच टाइम टू कंट्रोल द पेन। फिर आखिरी दिन उन्हें की किया? मॉर्फिन की जगह की देता? सलाइन सोल्यूशन देता। मॉर्फिन दी नहीं दी प्लेसीबो इफेक्ट देता। आखिर च मतलब आप दर्द दिता मॉर्फिन देती दर्द दिता मॉर्फिन देता फिर की किया? दर्द देता पर मॉर्फिन नहीं दी मॉर्फिन वर्गी कोई चीज देती ते उन्हें देखा भी दर्द दूर हो गया इनू की कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। फाइनल डे उन्हें कुछ नहीं किया। तीजी थलो चौथी लाइन रिप्लेस करता मॉर्फिन सलाइन सोल्यूशन के नाल। फिर भी उन्हें देखा कि पेन जो दूर हो गया किहड़ा इफेक्ट सीगा? प्लेसीबो इफेक्ट। हुण उन्हें सलाइन सोल्यूशन च नाल एक होर चीज जोड़ती बोलो नैलोक्सोन। वैन ही एडेड नैलोक्सोन उन्हें सलाइन सोल्यूशन च हुण मॉर्फिन नहीं की
तो उन्हें देखा कि वो प्लेसिबो इफेक्ट दूर हो गया। अगे पहले तो दर्द नहीं सी हुंदा मोरफिन करके, फिर आपां उहनूं सोल्यूशन देता, मोरफिन नहीं दी, दर्द बंद हो गया, प्लेसिबो इफेक्ट सी। फिर उन्हें उस सोल्यूशन च नैलोक्सीन देती जिन्हें कि प्लेसिबो इफेक्ट नूं खत्म करता, तो उस बंदे की बांह च दर्द होना फिर शुरू हो गया। तो इत्थों पता की लगता है, पता कि ये लगता है कि जिहड़ा मान लो तुहानूं मारन वास्ते कोई बंदा आवे, तुहाडे कोल पिस्तौल है, हुण तुहानूं मारन वास्ते बंदा आउंदा पिया, तुहाडे कोल पिस्तौल नाल बंदे नूं मार दोगे, बंदे नूं पता है तुहाडे कोल पिस्तौल है, तो वो वैसे ही डर जूगा तो वो लड़ूगा नहीं तुहाडे नाल। पर जे तुहाडे प्लेसिबो इफेक्ट जिहड़ा है वो होर कैमिकल नाल प्लेसिबो इफेक्ट नूं कैमिकल जिहड़ा खत्म कर सकदा। पास जी पैरे च आपां देखिआ ले भी असीं जिहड़ा एंडोरफिन नाम दा एक जिहड़ा कैमिकल हैगा वो रिलीज़ हुंदा है जदों जी पैरे च आपां देखिआ भी एक बंदे ने ब्लड प्रैशर बहुत वारी चैक किया, ब्लड प्रैशर चैक करन नाल जिहड़ी हवा भरी गई ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਫਿਨ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਫਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਰਫਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। जो मोरफिन दिता दर्द खत्म हो गया, एक सोल्यूशन दिता मोरफिन की जगह तो दर्द फिर भी खत्म हो गया, क्योंकि हुण शरीर ने समझा मोरफिन ही है। बाद च नैलोक्सीन नाम का कैमिकल दिता तो उन्हें दर्द होने लग पाया, यानी नैलोक्सीन ने प्लेसिबो इफेक्ट नूं की करता, खत्म करता। एच पैरे च आपां देखिआ कि साइंटिस्ट नूं ये बिल्कुल गल समझ नहीं लगी कि विश्वास है जिहड़ा एंडोरफिन की रिलीज़ नूं, एंडोरफिन का मतलब दर्दनाशक जिहड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਣੇ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਮੋਰਫਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬਿਟ ਫੇਅਰ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਰੇਮੋਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮੋਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਰੈਮੋਟੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਡੰਮੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲੀ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਦੀ, ਕੈਪਸੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੈੱਡ ਕੈਪਸੂਲ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈ ਬਲੂ ਨਾਲੋਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂ ਪਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਰ ਸਿਡੈਕਟਿਵ ਹੈ ਪਿੰਕ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਪਿੰਕ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਡੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਲੂ ਦਵਾਈ ਕਲਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੈੱਡ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ, ਬਲੂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਡੈਕਟਿਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ 'ਚ ਕੱਲਾ ਕਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪਰੋ ਜਾਂ ਟਾਈਲੀਨੋਲ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਜੈਨਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਨਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਈ ਪੈਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੈਟਰਸ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕੇਡਸ ਅਗੋ, ਜਿਵੇਂ 10 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 10 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਡੈਕੇਡਸ, ਦਸਮਲਵ, ਦੈਸੀਮਲ, ਡੈਕੇਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 10 ਤੋਂ ਬਣੇ। ਡੈਕੇਡਸ ਅਗੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਰੋਪ੍ਰੋਮੋਜ਼ੀਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਰੋਪ੍ਰੋਮੋਜ਼ੀਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਮ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਦੇ ਕਲੀਗ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਰ ਕੀਨ ਔਨ ਇਟ, ਓਪਨਲੀ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਆਫ ਇਟਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਔਰ ਟੁਕ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਐਟੀਟਿਊਡ। 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਨਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਸੀ, ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਮੈਨੇ ਸ਼ੱਕੀ, ਸਕੈਪਟੀਕਲ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਓ ਚੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਸੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਸੀ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਸਟਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨੈਸਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਥੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਰਮ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੇ ਰੀਅਸ਼ੋਰਿੰਗ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਆਰ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਹੂਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਰ ਫੋਰਮਲ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਆਫਰ ਰੀਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਡੈਟਿਵ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਟੀਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CM ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰਮ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੇ ਰੀਅਸ਼ੋਰਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ ਮੈਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਟੂਲਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਮ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੇ ਰੀਅਸ਼ੋਰਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਦਾ ਮੇਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ ਜੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਨਰਸ ਸਵੈਜ਼ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸਟਰੋਂਗ ਹਿੰਟ ਆਫ ਸੁਪਰ ਨਾਰਮਲ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਰਮਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਲੈਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਰਥਨ ਕਲੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਂਥਰੋਪੋਜ਼ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸ ਐਂਥਰੋਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੁਨ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।